السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 سورت البقرہ، آیت 275 سے انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے، تو ہم کس ٹاپک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ واٹ از دا ٹاپک؟ ربا، واٹ از ربا؟ انٹرسٹ۔ وچ انٹرسٹ؟ انٹرسٹ آن لونز۔ انٹرسٹ آن لونز، اوکے۔ ہم سود کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، انٹرسٹ آن لون، اسے ربا کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 274 میں کلیئر کٹ فرما دیا کہ اللہ نے حرام کیا ہے ربا کو، سود کو، اور حلال کیا ہے بزنس کو۔ اور جو کوئی سود لیتا ہے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے سود، یہ جو پیٹ میں بھرنے کی بات آ رہی ہے نا سود کی، تو اس کی ایک حدیث ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسا ہے جیسے کہ اسے شیطان نے چھو کر، ٹچ کر کے دیوانہ بنا دیا، پاگل بنا دیا گیا ہو۔
اور وہ کہتا ہو کہ بزنس از اکول ٹو انٹرسٹ، بٹ اللہ سیز بزنس از ناٹ اکول ٹو انٹرسٹ، بزنس از حلال اینڈ انٹرسٹ از حرام. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹس اوکے اگر تم نے پہلے غلطی سے کر دیا ہے، لیکن آج جب نصیحت مل جائے اس کے بعد جو رک گیا، جو باز آ گیا، اس نے نیت بھی کر لی. سی اٹ از ناٹ ایزی ٹو اسٹاپ آل یور انٹرسٹ، ہے نا. آج کے آج اگر ہمارے اوپر انٹرسٹ ہے، لون ہے، ای ایم آئیز ہے، تو اٹ از ناٹ ایزی کہ آج کے آج ہم وہ سب بند کر دیں، اسٹاپ کر دیں. بٹ اگر ہماری نیت ہے، اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ کا تقوی دل میں آ گیا ہے، تو اللہ knows that, then Allah will help you to resolve it. تو اللہ نے فرمایا جو اس سے پہلے کیا تو ہو چکا، that means اللہ اس کا فیصلہ کرے گا as per your intentions and your deeds. لیکن جو عادی بن جائے، ہیبیچول ہو جائے، جو چھوڑنے کو تیار ہی نہ ہو یہ سود کا کاروبار، وہی جہنم کے ساتھی ہوں گے، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. آیت 276 میں اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ، کس کو؟ الربا، سود کو. اللہ مٹاتا ہے، دیٹ مینس سود مٹ کر رہے گا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ بڑھاتا ہے صدقے کو. دیٹ مینس اللہ ریزز، اللہ ملٹیپلائز دا صدقہ، چیریٹی. تو جتنا صدقہ کرو گے اتنا تمہارا مال بڑھے گا، اور جتنا تم سود کا کام کرو گے اتنا تم نیچے گرو گے، گھاٹے میں جاؤ گے. یہ کون سے گھاٹے کی بات ہو رہی؟ دیکھیں گے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں. واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں وہ محبت کرتا. دیکھیے آ گیا کیا ہے گھاٹا سود لینے والے کا اور سود دینے والے کا. واللہ لا یحب، اللہ نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا. کس کو؟ کل کفار اثیم. کل کا مطلب ہر ایک، ایوری ون. کفارن، کفارن میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ بہت زیادہ ناشکرا، بہت زیادہ انکار کرنے والا، اللہ کی بات نہ ماننے والا. اثیم، گنہگار. اثیم، گنہگار، بہت زیادہ گنہگار، کہ اللہ کی کوئی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے جاتا ہے. ایسے شخص سے اللہ محبت نہیں کرتا، اسے پسند نہیں کرتا. واٹ از دا another word for محبت نہیں کرتا؟ اللہ doesn't love means اللہ hates. that means اللہ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. اب یہی آ رہا تھا کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے، یعنی سود لینے دینے والوں کو کا یہ حال ہے کہ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے. اور ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ جہنم کے آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نہیں نکالے جائیں گے. اور ہم لوگ کتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں نا، ڈرتے ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں آتا. بہت آرام سے سود کا لین دین چلتا ہے، انٹرسٹ پر گھر خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، ہالیڈیز، بچوں کے لیے اسکول لون، ایڈوکیشن لون، ہر چیز ای ایم آئی پر آ رہی ہے، ہر چیز انسٹالمنٹس پر آ رہی ہے. لیکن بالکل خوف نہیں کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. استغفر اللہ. آج ہم دیکھیں گے کچھ بہت ہی حدیثیں ہیں جو ہمیں ڈرانے والی ہے صدقے اس کے بارے میں، سود کے بارے میں. ٹھیک ہے، ابھی جو ہم نے دیکھا تھا
कि पेट में वो सूद भरते हैं ना। तो अभी इसका रेफरेंस देखिए, ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है, स्क्रीन पर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज की शब में एक ऐसी जमात के पास गया जिनके पेट घरों की तरह बड़े। उनका पेट घर, हमारा हाउस है ना, एज लार्ज एज हाउसेस। और यहाँ पर इसको अगर हम गढ़ों के फॉर्म में ले तो मटके के बराबर, बड़े बड़े मटकों के बराबर उनके पेट थे कुछ लोगों के। और उनके पेटों में सांप है जो पेट के बाहर से दिखाई देते हैं। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूद खोर है। क्या होगा सूद खोरों का हाल, बताइए। क्या देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात में? कि जो सूद खोर है उनके पेट मटकों से, हांडों से भी बड़े बड़े हैं, और पेट के अंदर सांप है जो पेट के बाहर से भी दिखाई दे रहे। इसलिए जो कहा गया है कि जो लोग सूद खाते हैं तो फिर वो अपने पेट में क्या भर रहे हैं, जस्ट इमेजिन। क्या इसके बावजूद हम लोग बाज नहीं आएंगे इससे? व्हेन विल वी स्टॉप? दिस इज द क्वेश्चन। आप अपने आप से करें, मैं अपने आप से करती हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूदखोरी के 70 हिस्से हैं। देयर आर 70 ब्रांचेस ऑफ इंटरेस्ट। उनमें से अदना, सबसे मामूली, ऐसा है जैसे कि अपनी माँ के साथ मुंह काला करे, यानी अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है ये सूद का लेन देन। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। Would anybody of us want that? तो कैसे कैसे हम अपने बच्चों को अलाउ करते हैं, अपने शौहर को अलाउ करते हैं? क्यों हम उनको नहीं सिखाते कि ये क्या है, कितना कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाह की आयत पढ़ी क्या हमने? फिर मैंने कैसे कह दिया ये कबीरा गुनाह है? अल्लाह ताला को नफरत है मैम। यस, जिन जिन गुनाहों के लिए अल्लाह ताला ने क्लियर कट फरमा दिया कि ये हराम है। यहाँ पर हमने पढ़ लिया ना, वह हर्रमर रिबा। तो जिस चीज के लिए अल्लाह ने फरमा दिया कि ये क्लियर कट हराम है तो वो कबीरा गुनाह है। और जिसके लिए फरमा दिया कि वो जहन्नम में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे, तो फिर वो भी कौन सी हिंट मिलती है हमको? कबीरा गुनाह की हिंट मिलती। अस्तगफिरुल्लाह। चलो नेक्स्ट हदीस। बहुत सी हदीस हमको मिलेगी एंड एवरी हदीस विल टीच अस। देखिए यहाँ पर क्या है, जरा इसे पढ़ लो शमीम। हदीस का सुरैया, मफ़हूम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानबूझकर सूद का एक दिरहम भी खाना 36 मर्तबा जिना करने से ज्यादा सख्त गुनाह है। है। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानबूझकर जानबूझकर पर्पसली सूद का एक दिरहम, एक पैसा भी खाना 36 मर्तबा, 36 टाइम्स जिना करने से ज्यादा सख्त गुनाह है। अस्तगफिरुल्लाह। तो जानबूझकर ही तो करते हैं ना हम लोग। ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसे ये नहीं मालूम? अस्तगफिरुल्लाह। नाउ लुक एट दिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूद के जरिए अपना माल बढ़ाता है उसका अंजाम ये होता है कि उसका माल कम हो जाता है। ये जो अभी हमने पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यमहकुल्लाह रिबा, अल्लाह मिटाता है सूद को,
تو سود کا انجام یہ ہے کہ مال گھٹ جاتا ہے، اس میں سکون، اس میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حرام مال ہے. Got it? Next. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہے، سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے مرد بیٹا اپنی ماں سے زنا کرتا ہو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اٹ واز اے ریپیٹیشن، اے ریمائنڈر. ہاں یہ والا دیکھیے. اگر کسی کے بچے، ہسبینڈ، بھائی بینک میں جاب کرتے، بینک میں، اوکے، تو ان کے لیے ہے. دیکھیے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کی گواہی دینے والا اور اس کو لکھنے والا، سب پر لعنت ہے. کیا ہے؟ سود، ربا کھانے والا، کھلانے والا یعنی لینے والا اور دینے والا دونوں، اس کی گواہی دینے والا، اس کا گواہ بننے والا، گارنٹر، اور اس کو لکھنے والا. لکھتا کون ہے؟ بینک کا اکاؤنٹنٹ. سب پر اللہ کی لعنت ہے. تو کیا اب ہم بینک میں جاب کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ کویشچن جو ہم لوگ پوچھتے ہیں، اس کا جواب ہم کو یہاں مل گیا. Got it? یہ جو آیت کل ہم لوگ پڑھ چکے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ has permitted business, trade and prohibited ربا. اللہ نے بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا. ابھی یہ جو آیت ہم ابھی پڑھیں گے، نیکسٹ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو. اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو تو جو سود تم لینے والے تھے اب اسے چھوڑ دو، اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو. The last one، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا دونوں گواہوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور فرمایا، گناہ میں یہ سب لوگ برابر ہے. They are all equally held for the sin of interest. استغفراللہ. اللہ ہم سب کو معاف کرے، نہ لینے والا بنائے، نہ دینے والا بنائے، نہ اس کے گواہ ہم بنے، نہ اس کو لکھنے والے بنے. انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے. اور اللہ نے تو ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، اب اگر ہم نہیں باز آتے تو کب باز آئیں؟ اچھا، ہم دیکھیں گے دیر آر سم differences between سود اینڈ صدقہ. This is in a very bad handwriting written by me, but points اگر آپ کو یہاں سے ملتے ہیں because میں پڑھتے جانے والی ہوں. This was written by me before many years in my book. میں نے same share کر دیا آپ کے ساتھ. So what is the difference between، آپ لکھ لیجئے، 2 کالمز بنا لیجئے. ایک کالم میں لکھیے بزنس، کاروبار، اور دوسرے کالم میں لکھیے ربا، سود، انٹرسٹ. 2 کالم بنا لیجئے. ابھی پوائنٹس ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. What is the difference؟ نمبر 1، بزنس حلال. نمبر 1، بزنس از حلال. اپوزٹ سائڈ میں کیا آئے گا؟ انٹرسٹ از حرام. نمبر 2، محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے. نمبر 2، اور انٹرسٹ میں کوئی محنت نہیں ہوتی. انٹرسٹ میں کوئی محنت نہیں ہوتی. نمبر 3،
बिजनेस में नुकसान का खतरा होता है, देयर इज अ रिस्क, लेकिन इंटरेस्ट में कोई रिस्क नहीं होता। नंबर 4, बिजनेस में प्रॉफिट फिक्स्ड नहीं होता, प्रॉफिट इज नॉट फिक्स्ड इन बिजनेस, और कितना टाइम भी लगेगा वो भी फिक्स्ड नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट में वी नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। नंबर 5, बिजनेस में एक ही बार प्रॉफिट मिलता है। आपने कोई चीज बेची तो उस पर एक ही बार प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट फॉर वंस। लेकिन इंटरेस्ट में क्या होता है, कंटिन्यूअस, सेम अमाउंट पे कंटिन्यूअस आपको इंटरेस्ट मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है, सूद मिलता ही जाता है। नंबर 6, नंबर 6, अमाउंट इज फिक्स्ड, लेकिन सूद में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कंटिन्यूअस करके वो अमाउंट कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 7, बिजनेस कंस्ट्रक्टिव काम है, तामीरी काम है। कंस्ट्रक्टिव यानी उसमें मेहनत भी होती है, बहुत सारे लोग मिलकर वो काम करते हैं, फायदा होता है। और सूद ऑपोजिट में खराबी का काम है, खराबी का काम है। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, इंसान बेकार हो जाता है, सुस्ती 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 आ जाती है उसको। नेक्स्ट पॉइंट 8, सोसाइटी में खुशहाली, सोसाइटी में खुशहाली, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल होते हैं बिजनेस की वजह से। ऑपोजिट साइड, wealth circulation stops, wealth circulation stops। नंबर 9, सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस करने वाले को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, क्योंकि ये सुन्नत भी है। और 9th ऑपोजिट में क्या है, अल्लाह की लानत, अल्लाह की नफरत नसीब होती है सूदखोर को। 10th, अखलाकी तरबियत, दैट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ इन योर पर्सनैलिटी। बिजनेस करने से क्या होता है, इंसान सीखता है, उसकी अकल, दिमाग, एवरीथिंग ग्रोज, पर्सनैलिटी ग्रोज। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सूदखोरी की वजह से अखलाकी और रूहानी जवाल, दैट मीन्स देयर इज अ डिक्लाइन, देयर इज अ फॉल इन योर पर्सनैलिटी, इन योर कैरेक्टर। गिर जाते हो तुम। कौन सी लेवल पे आ जाता है इंसान सूदखोर, टू द लेवल ऑफ अ डॉग, है ना। फिर ये लास्ट पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बिजनेस करने वालों के फायदे क्या क्या है, कि वो सदका भी करते हैं आउट ऑफ देयर प्रॉफिट, उनका अखलाक बेहतर होता है, वो एहसान करते हैं, उनको सुकून मिलता है मेहनत करके, वेल विशिंग होती है दूसरों की भी, फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स एंड पार्टनर्स, और सबकी तरक्की होती है एक साथ। यहाँ पर ऑपोजिट में क्या है, सूद वालों का क्या होता है, नफ्सा नफ्सी, ग्रीड, तंग दिल, हसद, खुदगर्जी, सेल्फिश, और उसे फुल टाइम ये टेंशन रहता है कि अभी आज मुझे इंटरेस्ट, मेरा सूद मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस एक ही टेंशन है उसको, और वो ये फिक्र नहीं करता कि देने वाले की क्या कंडीशन है, बस उसकी लालच खत्म ही नहीं होती, लाइक अ पैंटिंग डॉग। अस्तगफिरुल्लाह।
फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हदीस में था वो भी लिख लीजिए, सदका में आएगा, सॉरी बिजनेस में आएगा। कि बिजनेस में बरकत होती है और सूद का 1 दिरहम 36 बार जिना के बराबर है। सूद का 1 दिरहम 36 बार जिना के बराबर है। ये कौन से डिफरेंसेस थे? कितने लोगों ने नोट डाउन किए? डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड रिबा। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 2 लोगों ने नोट डाउन किए। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आप लोगों को एक होमवर्क मिलता है। अभी आपको ऐसे ही डिफरेंसेस लिखने हैं सूद और सदके के बीच। व्हाट इज द होमवर्क? सूद और सदके के बीच के डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं और वो लिखने हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 13 to 15 पॉइंट्स मेरे पास। आप लोग भी अपने पॉइंट्स बनाएं, अपने नोट्स खुद लिखें, उस पे मेहनत करें इंशाल्लाह। काइंडली शेयर द स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं। 277 इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, व अकामुस्सलात, और क्या किया उन्होंने? कायम की नमाज, व आतु ज़कात, और अता की ज़कात। यानी उनका लाइफस्टाइल क्या हो गया है? क्योंकि वो ईमान लाए तो उनका लाइफस्टाइल में क्या आ गया कि वो नेक अमल करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं रेगुलरली। लहुम अजरुहुम, उनके लिए उनका अजर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, सेफ। वला खौफुन, और नहीं कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। कल भी ये आयत पढ़े थे हमने, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी बाजी। कौन से गम की बात हो रही थी सुरैया? आखिरत में ना उनको खौफ होगा ना गम होगा, जो सदका देगा। ये हम पढ़े थे लास्ट क्लास में। एग्जैक्टली। और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं, अभी यहाँ पर फिर से क्यों आ गई ईमान की बात? फिर से क्यों ईमान की बात आई? जरा किसी को समझ में आ रहा है? देखिए अभी है ना, सूद की आयतें खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट आयत से फिर से सूद की आयतें कंटिन्यू होने वाली है। बीच में ये बात क्यों आई कि बेशक जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, उनके रब के पास उनका अजर सेफ है। अब ये बीच में क्यों आया यहाँ पर? किसी को कोई समझ में आ रही है बात? जी बाजी, ईमान लाना मतलब अल्लाह को मानना और अल्लाह की हर बात मानना, और अल्लाह ने मना कर दिया है सूद लेने से। हाँ, वेरी गुड सुरैया। दैट मीन्स अल्लाह ताला ईमान वालों से, मुसलमानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अल्लाह की बात माने, अल्लाह के डूज एंड डोंट्स, हलाल और हराम को वो क्या करे? फॉलो करे, तो ही वो ईमान वाले हैं। वरना कैसा ईमान? फिर तो बहुत खौफ भी होगा और गम भी होगा, क्योंकि अल्लाह की बात नहीं माने हैं, isn't it? अब देखिए कि कोई बच्चा, उसका रिजल्ट आता है और बहुत बुरा रिजल्ट होता है, तो वो कितना टेंशन में है। उसको घर पे आके अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करे, कैसा अपना रिजल्ट उनको बताए, कितना टेंशन में रहता है वो। तो यहाँ पर आप सोचिए कि हमारी पूरी आखिरत डिपेंड करती है इस पे। तो ये थोड़ा सा लालच, ये छोटी सी दुनिया, कितनी है ये दुनिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी उंगली
लिटिल फिंगर पानी में डुबाई और फरमाया देखो ये जो कुछ कतरे हैं ये है दुनिया की जिंदगी, और बाकी पूरा समंदर का पानी वो आखिरत की जिंदगी। तो ये थोड़ी सी जिंदगी का लालच में क्या हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर देंगे ऐसे? बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह। क्योंकि हम क्या है? हम है अल्लज़ीना आमनू। और कल ही मैं अपनी बेटी से भी ये डिस्कस कर रही थी, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कल हमने बहुत बात की है इस पर। एक और पॉइंट ये होता है कि जो मोमिन होता है, आप और मैं मोमिन है ना, हम सब, तो जो मोमिन होता है वो ना फ्यूचर में जीता है, ना फ्यूचर का टेंशन लेता है, ना पास्ट के गम में रोते रहता है। मोमिन आज में जीता है, इन द प्रेजेंट। क्योंकि खौफ किस चीज का होता है? फ्यूचर का। और गम कब का होता है? पास्ट का। तो मोमिन ना फ्यूचर में रहता है, फ्यूचर की फिक्र करता है, ना पास्ट के गम में। तो फिर मोमिन कहाँ होता है? वो आज में जीता है, प्रेजेंट। क्योंकि आज मुझे अल्लाह की बात माननी है, उस पे अमल करना है। अगर मैंने आज प्रेजेंट में अल्लाह की बात मान ली, उस पर अमल कर लिया, और पिछले गुनाह अगर कुछ हुए भी है, उसका टेंशन है, गम है, तो उसकी तौबा भी कब करनी है बताओ? आज करनी है। तो अगर पिछला कोई गम याद आता है, कोई गुनाह याद आता है, तो उसकी तौबा कब करेंगे? आज करेंगे। और अगर आज अल्लाह की हर बात मान लेंगे, तो फिर कल फ्यूचर कयामत का, आखिरत की फिक्र खौफ नहीं होगा, इंशाल्लाह। सो what a beautiful formula to live a satisfied, complete life of a moment, isn't it? समझ में आया किसी को? फातिमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ, सलाम। अगर कोई कुछ भी गलती अगर फ्यूचर में हो गए है तो हम ये पास्ट में। उसका बोझ, हाँ पास्ट में, तो हम उसका बोझ लेके दिल में नहीं बैठने का। हाँ, हम्म, अल्लाह से दिल से माफी मांगने का, और अल्लाह जरूर माफ करेंगे अगर हम सच्चा दिल से मांगेंगे, तो यही नियत वेरी से गुड, हमको माफी मांगने का वेरी गुड, इंशाअल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड, इंशाल्लाह। और एक हम लेडीज की बहुत बड़ी और प्रॉब्लम होती, एक तो पुराने गुनाह तो हमको हमारे नहीं याद आते, दूसरों के याद आते हैं। लेकिन हमें ना अपनी पुरानी तकलीफें बहुत याद आती है। हम भूलते ही नहीं कि मुझे इसने सताया था, उसने सताया था। हम हम लोग को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, हमारे पास एजुकेशन नहीं था, हम गरीब थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमारे यहाँ चोरी हो गई थी। ऐसी पुरानी बातें हमें बहुत खलती रहती है, isn't it? सो उसके लिए एक सोल्यूशन हमने पढ़े थे, याद है किसी को? कि कोई पुरानी तकलीफ याद आए तो मोमिन क्या करे, क्या पढ़े? कौन सी दुआ हमको सिखाएगी? वेरी गुड सलमा, वेरी गुड, माशाल्लाह। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद क्या है? अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफली खैरुम मिनहा। आपको चाहिए तो ये सुरैया, इफ यू कैन पुट इट ऑन द स्क्रीन। तो अगर कोई पुराना गुनाह या कोई तकलीफ याद आती है तो अल्लाह से दुआ कर ले, इस पर अल्लाह ताला तुम्हें उस पुरानी तकलीफ पर आज भी अजर दे देगा, इंशाल्लाह। फिर हम लोग क्यों रोते रहते हैं? वी विल स्टॉप क्राइंग फ्रॉम टुडे। कोई पुरानी बात करके रोते नहीं बैठना है। एक मोमिन रोता नहीं है, वो क्या करता है? अल्लाह से दुआ करता है, मेहनत करता है, इंशाल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 278। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह। अभी ऑर्डर क्या है यहाँ पर? कमांड क्या है अल्लाह का? इत्तकुल्लाह, तकवा करो अल्लाह का। नंबर 1,
नंबर 1 कमांड क्या है? तकवा करो अल्लाह का। नंबर 2 वजरू, वजरू, और छोड़ दो, छोड़ दो। क्या छोड़ दो? माँ बकीय, जो कुछ बाकी रह गया, माँ बकीय, जो कुछ बाकी रह गया, मिनर रिबा, सूद में से। यानी तुम मोमिन हो ना, तो अब ये आयत आ गई, तुमने आयत पढ़ ली, अब तुम अल्लाह का तकवा करो। अब कैसे तुम अल्लाह को नाराज कर सकते हो? तो अल्लाह की बात मानो, और जो कुछ सूद में से बाकी रह गया है, यानी तुमने किसी को कुछ सूद पर लोन दिया था, अब तुम्हें उससे वापस लेना है, तो अब वापस मत लो, छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो, ईमान वाले हो, तो सूद का कारोबार आज से, अभी से छोड़ दो। यानी जो तुम लेने वाले थे वो छोड़ दो, जो देना था वो तो देना ही पड़ेगा। अब उसका छुटकारा नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला जब तक ना छोड़े, तुमको तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए जो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कोई देने वाला था, तुम लेने वाले थे, तो अब मोमिन हो ना, तो वो सूद का एक पैसा भी मत लो, क्योंकि एक सूद का पैसा, एक दिरहम 36 दफा जिना के बराबर का गुनाह है। अभी भी लोगे तो अभी उसे क्या करो? छोड़ दो। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। समझ में आ गई ये आयत? वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये देखिए सुरैया ने लगाई ये वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, कि अगर अल्लाह के कोई बंदे पर कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आए, या उसे कोई पुरानी परेशानी याद आ जाए, तो वो ये पढ़ ले, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफली खैरुम मिनहा, खैरम मिनहा। O Allah, reward me for my afflictions and give me something better than that in exchange. Allah will give him reward for the afflictions and give him something better than that in exchange, inshallah. ठीक है? और हम लोग समझते हैं ये दुआ हमें सिर्फ किसी के मौत पर पढ़नी है, ऐसा नहीं है। ये आयत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 279। अब देखिए, ये जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अगर तुम्हारा कोई सूद आना बाकी है तो अभी छोड़ दो, उसे मत लो। फ़इल्लम, फिर अगर, फिर इन अगर, लम नहीं, फिर अगर नहीं, तफ़अलू तुमने किया, फिर अगर तुमने इस पर अमल नहीं किया, सूद को नहीं छोड़ा। देखिए बहुत डराने वाली आयत है, डर लग रहा है। अल्लाह ताला हमें लास्ट वार्निंग दे रहे। फिर अगर तुमने अभी भी सूद का अमल नहीं छोड़ा, फ़अज़नू, फिर तुम खबरदार हो जाओ। अल्लाह ने वार्निंग दे दी, क्या खबरदार हो जाओ? बिहर बिन, तैयार हो जाओ लिए जंग के। गेट रेडी फॉर अ वॉर, WAR, वॉर, जंग। किसके साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ? मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, अगर अभी भी तुम सूद का लेन देन बंद नहीं करते तो। लास्ट वार्निंग। व इन तुम, और अगर तौबा कर लो तुम, हाउ स्वीट, और अगर तौबा कर लो तुम, फलकुम, फिर लिए तुम्हारे, रुऊसु अमवालिकुम,
फिर तुम्हारे लिए क्या है, रुऊसु कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो जो कर्जे की अमाउंट थी ना, जो तुमने किसी को 1 लाख रुपया कर्जा दिया था, तो वो 1 लाख रुपया तो अमवालिकुम, वो तुम्हारा माल है, तुम वो 1 लाख वापस ले लो उससे, लेकिन सूद नहीं ले सकते। यू गॉट इट? सो द बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन उसके ऊपर सूद लेना हराम है। अगर तुम तौबा कर लो तो अपनी अमाउंट वापस ले सकते हो। ला तजलिमूना, नहीं तुम जुल्म करो, ला तजलिमूना, नहीं तुम जुल्म करो, वला तुजलमून, और नहीं तुम जुल्म किए जाओगे। पैसिव वॉइस, अल्लाह ने फरमा दिया तुम जुल्म नहीं करोगे किसी पर, तो अल्लाह भी तुम पर जुल्म नहीं करेगा। तुम किसी को माफ कर दोगे, अल्लाह तुमको माफ कर देगा इंशाल्लाह। सच ब्यूटीफुल आयत। ये जो सूद है ना, ये दलदल है, दलदल। ये जो चक्कर है ना सूद का, इंटरेस्ट का, ये ऐसी दलदल है, ऐसी दुनिया में ही आग है कि कोई लॉजिक नहीं बनता इसका। आप ये सोचिए कि आई हैव एक्सपीरियंस दिस विथ माय वेरी क्लोज रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स, कि वो लोग सूद के चक्कर में ऐसे फंस गए, ऐसे उस इट इज अ विशियस साइकिल कि आप पहले तो सूद पर लोन इसलिए लेते हो कि आप तकलीफ में हो, फिर आप कभी भी वो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट लौटा ही नहीं सकते, आप सिर्फ भरते रहते हो उसे, सूद सूद सूद, इंटरेस्ट, और वो नहीं भर पाते तो वो सूद का भी बड़ा सा अमाउंट आपके सर पे, उसका बोझ बढ़ते जाता है और इंसान उस दलदल में धंसते जाता है, धंसते जाता है, और वो कभी भी उसमें से बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि खुद भी इससे बचो और दूसरों को भी इससे क्या करो, बचाओ। अभी कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि हमारा घर नहीं है तो क्या हम अपने घर के लिए इंटरेस्ट ले सकते हैं। अभी ये हदीसें पढ़ने के बाद, ये आयतें पढ़ने के बाद, क्या अभी भी ये क्वेश्चन बाकी रहता है? क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार है? अल्लाह की नफरत मोल लेने के लिए तैयार है? जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा रहने के लिए तैयार है? तो फिर जाओ ले लो, सूद पर घर भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, जो भी लेना है ले लो। Isn't it? तो अल्लाह ने फरमा दिया हराम से बचो, क्योंकि इंसान की लालच तो कभी खत्म ही नहीं होती, ना उसकी जरूरत कभी खत्म होती, ना उसकी नीड्स, ना नेसेसिटीज, ना लग्जरीज, कुछ भी कभी भी कम नहीं होती। एक वाकया सुनिए, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, और उन्होंने शादी कर ली मदीना में, और वही पुराने कपड़े पहने हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा देखकर पहचान लिया, फरमाया कि आज तुम बहुत खुश लग रहे हो अब्दुल रहमान। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज मेरा निकाह हुआ है। आज मेरा क्या हुआ है? निकाह हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया था उन्होंने अपने निकाह में। कैन यू इमेजिन? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी कि अब्दुल रहमान तुमको मुबारक हो, लेकिन ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों नहीं बुलाया शादी में। कैन यू इमेजिन? और हमारी शादियां और हमारी बर्बादियां और हमारे खर्चे, और वो खर्चे पूरे करने के लिए माँ बाप लेते हैं कर्जे, और फिर क्या कहते हैं कि कर्जा तो लेना ही पड़ेगा बेटी की शादी जो है।
اب بتاؤ مجھے یہ کون سا طریقہ کس نے سکھایا ہم کو؟ حرام کام کر کے وہ نکاح کتنا حلال ہوگا، کا کتنا سکون ہوگا اس نکاح میں، کتنی برکت ہوگی اس شادی میں، حرام کام کر کے اگر ہم وہ شادی کرتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ اکبر. اچھا، ابھی کوئی بہت غریب ہے تو سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن کیا ہے؟ آگے ہم پڑھیں گے نیکسٹ آیتوں میں. اس کا سلیوشن یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زکوٰۃ دیا کرو، تاکہ وہ جو غریب ہے، مسکین ہے، کہ ان کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر پھر بھی ان کے اوپر مصیبت ہے تو ان کو قرضہ لینا الاؤڈ ہے، لون لینا الاؤڈ ہے وداؤٹ انٹرسٹ، بغیر سود کا، بغیر انٹرسٹ کا لون. اب یہ کون دیتا ہے؟ بینک دیتی ہے؟ کوئی بینک؟ Does any bank provide you with a loan without interest? بتاؤ. No, Baji, but some Islamic banks are coming up. And how many such banks are there? Barely any, Baji. ہاں، تو پھر یہ لون کس کو دینا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ اگر یہ تم کو دنیا میں اپنے سوسائٹی میں سود کو بند کرنا ہے تو تمہیں ایک دوسرے کو قرضہ دینا چاہیے وداؤٹ اینی انٹرسٹ. تو اگر تمہارا اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار، اپنا پڑوسی، اپنا فرینڈ کوئی تم سے قرضہ مانگے اور اگر تم طاقت رکھتے ہو تو تم اسے قرضہ دو وداؤٹ انٹرسٹ، تاکہ پھر اسے وہ انٹرسٹ والا قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے. اب ہم کہیں گے کہ میں کیوں دوں بابا قرضہ، اب وہ نہیں لوٹائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ ہاں، تو اس کے بارے میں اتنی بیوٹیفل حدیثیں ہیں کہ ہمارا دل چاہے گا کہ ابھی کے ابھی میں جاؤں اور کسی کو قرضہ دوں. یہ سب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 280 میں انشاءاللہ. 280 میں یہ والا پڑھیں گے. اس سے پہلے یہ جو آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو مٹا دیا، تو اس کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی فیملی میں میرے چاچا عباس رضی اللہ عنہ کا سارا سود معاف کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے وہاں پر بھی، مدینہ میں بھی سود کا کاروبار ہوتا تھا، وہ لوگ بھی سود کا لین دین کرتے تھے. تو جو چاچا عباس، کس کے چاچا تھے؟ چاچا عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. ہاں، تو وہ بھی لوگوں کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھر سے شروعات کرتا ہوں، اپنی فیملی سے، اور آج کے بعد جو کچھ سود چاچا عباس کا کسی پر بھی بنتا ہے تو وہ سارا سود معاف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. Nobody should come and pay the interest to چاچا عباس رضی اللہ عنہ. تو یہ ہوتا ہے عمل، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے اس کی شروعات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ صحابہ اکرام ہر ایک اسے دیکھے اور وہ بھی اپنے اپنے سود، اپنے انٹرسٹ کیا کر دے؟ معاف کر دے. الحمدللہ. کیا ہم لوگوں کے اندر ہے یہ ہمت آج؟ I know this is not easy.
لیکن یہ باتیں ہم اپنے گھر میں کرتے رہے، ڈسکس کرتے رہے، تاکہ دھیرے دھیرے ہمارے بچوں کے، ہمارے بھائیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، اینڈ پھر دھیرے دھیرے عمل آئے گا. اٹ از ناٹ ایزی کہ ایک دن میں ہر ایک اس پر عمل کر بیٹھے. اٹ ٹیکس ٹائم. آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کیا ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، سب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ایوری بڑی نہیں پڑھتے نا. تو ہم کو بھی کتنا ٹائم لگا نماز قائم کرنے کے لیے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہم کو کتنا ٹائم لگا، ہماری آدھی زندگی نکل گئی تب ہم اس ڈسپلن میں آئے. تو اب ہماری اولاد، ہمارے بھائی، ہمارے ہسبینڈ، ان کو بھی ٹائم لگے گا، کیونکہ وہ قرآن کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے، میں اور آپ کر رہے ہیں، اثر ہم پہ ہو رہا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان تک پہنچائے اچھے طریقے سے، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، چلا کر نہیں. We will have to give them some time to understand and then implement. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی آپ لوگ سب اپنے گھر میں جھگڑا کرنے لگو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ. نو، کوئی جھگڑا نہیں کریں گے ہم، بلکہ بہت پیار سے، اچھے طریقے سے ہم یہ بات دھیرے دھیرے ان تک پہنچائیں گے، سلولی. اور بہت صبر ہم کو رکھنا ہوگا کہ وہ اس بات کو سمجھے اور پھر دھیرے دھیرے وہ عمل میں آئے. یو کی ناٹ فورس. جب اللہ تعالیٰ نے فورس نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فورس نہیں کیا، تو آپ اور میں کیسے کر سکتے؟ اوکے، کمنگ بیک ٹو دس آیت 280، بہت زبردست آیت. یہ جو قرضے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو عسرتن، کوئی تنگی والا، اگر کوئی مشکل میں ہے فائنینشلی. ذو عسرتن یعنی کوئی بہت مشکل میں ہے. کیسی مشکل؟ پیسوں کی مشکل، فائنینشلی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے. تو کیا کرو؟ پھر نذیرتن، پھر تم مہلت دو. پھر تم کیا کرو؟ اسے مہلت دو، سہولت دو. give him some time. الا میسرہ، آسانی تک. یعنی کوئی مشکل میں ہے، اس کو تم نے قرض دیا. اوکے، اس کو تم نے کیا دیا؟ قرض دیا. سوریا، ایسے سمجھو سوریا کہ تم ہو اور تمہارا بھائی فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں ہے، تو تم نے اس کو قرض دیا. اب کیا ہوا کہ تو اس نے کہا تھا میں 1 سال میں لوٹا دوں گا. اب 1 سال ہو گیا اور وہ لوٹا نہیں پایا، مشکل میں ہے ابھی بھی. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ تم کیا دو اس کو؟ وَنَذِيرَةٌ، اسے مہلت دو. کیا دینا ہے اس کو سوریا؟ مہلت دینا ہے باجی، اور ٹائم دینا ہے. اور ٹائم دینا ہے. اس کے لیے تھوڑی آسانی کر دو. اس کو پریشرائز مت کرو، اس کو روز جا کر تگادہ مت لگاؤ، روز جا کر اس سے مت مانگو. اسے مہلت دینی ہے. کب تک؟ الا میسر، جب تک اس کے لیے میسر ہو جائے، آسان ہو جائے. یسرنا القرآن پڑھتے ہم لوگ، یہی ورڈ ہے میسرہ، یعنی آسانی اس کے لیے ہو جائے تب تک. وَإِن تَصَدَّقُوا، اب سیکنڈ آپشن اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے. اور اگر تصدقوا، اور اگر تم صدقہ کر دو. اگر تم کیا کر دو؟ صدقہ کر دو. وہ جو قرضہ اس کو دیا ہے وہ نہیں لوٹا سکتا، تو تم کیا کرو؟ اللہ سے نیت کر لو کہ اللہ یہ پیسہ میں نے اس کو صدقہ کر دیا. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین آپشن ہے، بیسٹ آپشن ہے کہ تم اس کو صدقہ کر دو. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے. if you have the knowledge
کہ کتنی اللہ کی خاص رحمت ہے. اب کیا یہ کیسا بیسٹ آپشن ہے؟ آپ تو بولو گے باجی کیا بول رہے ہو آپ، میں نے اس کو قرضہ دیا اب وہ لوٹا نہیں رہا، اب آپ بولتے ہیں کہ اس کو اور ٹائم دو، پھر وہ نہیں دے سکتا تو بولتے ہیں کہ صدقہ کر دو ایوری تھنگ. اور یہ بیسٹ آپشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث سن لیجیے، اتنی خوشی ہوگی آپ کو، بہت مزہ آئے گا یہ حدیث سن کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے ضروری حدیث ہے، سن لیجیے. جس کسی مومن کے قرض کے ادائیگی کا وقت آ جائے، پھر سے بولتی ہوں، لکھ لیجیے، جس کسی مومن کے قرض لون کے ادائیگی کا، لون کے ریٹرن کرنے کا وقت آ جائے، یعنی ٹائم ٹو ریٹرن دا لون، کوما، اور وہ قرضدار کو مہلت دے، اور وہ کیا کرے؟ اس کو مہلت دے اور ٹائم دے، کوما، تو کیا ہوگا؟ یہ سب سے بیوٹیفل، تو اسے ہر دن ایوری ڈے کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ہے. تو اس کو کیا ملے گا؟ ہر روز اتنے اماؤنٹ کے صدقے کا ثواب ہے. میں اس کو اپنی لینگویج میں سمجھاتی ہوں. فار ایگزامپل، سوریا نے اپنے بھائی کو 50,000 روپیہ قرضہ دیا. سوریا نے اپنے بھائی کو 50,000 روپیہ کا قرضہ دیا، لون دیا وداؤٹ انٹرسٹ. ابھی 1 سال ہو گیا، سوریا نے پوچھی، بھائی بولا کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، میں دیتا ہوں. تو سوریا سمجھ گئی کہ اس کے بھائی کو پرابلم ہے، وہ نہیں لوٹا سکتا. تو وہ اسے کیا دیتی ہے؟ بولتی اچھا ٹھیک ہے بھائی، 1 مہینے کے بعد دے دینا. تو بولتا ہاں 1 مہینے میں دے دوں گا. تو پہلے 1 سال جو تھا وہ فکسڈ پیریڈ تھا، اس کے بعد جو 1 مہینے کا چانس دیا ہے نا، تو 1 مہینے میں کتنے ڈیز ہوتے ہیں؟ either 30 اور 31. تو ہر روز سوریا کو کیا ملے گا؟ ہر روز 30 ڈیز کے لیے ہر روز 50,000 روپے کے صدقے کا ثواب. ایوری ڈے 50,000 روپے کا صدقے کا ثواب مل رہا ہے سوریا کو. کین یو امیجن؟ اور اگر 1 مہینے کے بعد بھی وہ نہیں دے سکتا تو اس نے بولی کوئی بات نہیں بھائی، آپ اگلے مہینے دے دینا. تو پھر سے ہر روز 50,000 روپے کے صدقے کا اجر مل رہا ہے. تو اب سوریا تم کیا سوچو گی؟ اگر تمہیں یہ پتا چل گیا ہے تو اب تم کیا سوچو گی کہ کتنا اچھا ہو؟ کیا سوچو گی؟ بولو. اتنا اچھا ہو کہ مطلب اور ٹائم ملے، مطلب میں دیتے جاؤں، صدقے کا ثواب ملتے جائے. 50,000 ہاں، صدقہ تو کر ہی نہیں سکتے باجی ہم لوگ ڈیلی. کر ہی نہیں سکتے ایوری ڈے. ویری گڈ. تو ایسا بھی آیت پڑھنے کے بعد ہم ایسا سوچ رہے، لیکن کسی کو قرضہ دینے کو ہی ہم پہلے تو تیار نہیں، اور وہ نہ لوٹا ہے تو ہمارا بی پی بڑھ جاتا ہے، ہمارا سٹریس بڑھ جاتا ہے، اور پھر ہم بھائی سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں. یہ ہماری ریالٹی ہے. اور پھر ہمارا بھائی کے ساتھ رشتہ خراب، اور اکھی دنیا کو، سب رشتہ داروں کو معلوم کر دیتے، سب کو بول دیتے کہ میں نے بھائی کو دی اور بھائی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ابھی تک نہیں لوٹا رہا ہے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹا کرتے. لیکن ریالٹی از سو بیوٹیفل. الحمدللہ. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تنگ دست کو مہلت دے گا، جو تنگ دست کو مہلت دے گا، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کو مہلت دے گا، اس کے لیے آسانی کر دے گا. سبحان اللہ.
تو یہ ہے بیوٹیفل احادیث. انشاءاللہ اور بھی بہت سی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے بیکاز ٹائم از اپ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.